एवरीवन पुणी एक वीडियो आपको स्वागत। मैं आशा करी आपने समस्ते भल थे। तो आज जो विषय आपने जानवाई जाऊँगी ता हूँ गणमाध्यम। ठीक अच्छे। तो आज गणमाध्यम तार परिचय जाना गणमाध्यम कौन आज आम क्लास स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। जो माने जो मानकर गणमाध्यम और गणजोगाजोग अच्छी ताहले निहाती भाव में वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखिए कारण एनईपी रे माने बहुत कष्ट दे देछि पिला ठीक अच्छे। कार सेकेंड सेमिस्टर गणमाध्यम रोचे तो कार थर्ड सेमिस्टर गणमाध्यम रोचे तो तेणुक जो इयर गणमाध्यम अच्छी। ठीक अच्छे। आग को ताहले निहाती भाव में वीडियो माने बहुत उपयोगी। ठीक अच्छे। आज आम गणमाध्यम अर्थ कौन गणमाध्यमटी केमी आसला गणमाध्यमटी कौन माने ए टू जेड प्रोसेस को नहीं माने बुझेबी। ठीक अच्छे। तेणुक समस्ते वीडियो को संपूर्ण शेष जाए देखा चेष्टा कर। तो चलो मु प्रहलाद पुणी मो चैनल आउ थे आपको स्वागत जनाऊँगी। ठीक अच्छे। तो देखो आपण मैंने जदि यही पीडीएफ पाइबा चाहते ताहले गूगल रे जाइकिना ई गानागार सर्च करेंगे एवं सेठी आपण जदि ओडिया ऑनर्स पढ़ुଛନ୍ତି ताहले ओडिया ऑनर्स को क्लिक करी आपण सेठी एई माने गणमाध्यम पीडीएफ टी पाइजिबे। ठीक अच्छे। जदि एते पर्यंत करि पार नाहंती ताहले मते कमेंट करंतु मु ए पीडीएफ आपनको मो व्हाट्सएप किंबा मो टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबी। ठीक अच्छे। तो चलो अधिक किसी न कही आज आम केमी कौन गणमाध्यम स्टार्ट करुचे। ठीक अच्छे। तो ता जानी रखु देखु आमर यूनिट बाय क्लास हम है। तो आपण मैंने भावुवे एनईपी अनुसार सर सिलेबस तो चेंज हो तो ना पिला माने। ठीक अच्छे। गणमाध्यम जो सिलेबस टी अच्छी माने सेम ही अच्छी आमको ये गणमाध्यम तार संज्ञा जाना पड़ो है तार प्रकार भेद आमको जाना पड़ो तार केते उपयोगी ताहा जाना पड़ो बेतार कौन ताहा जाना पड़ो। तो ये सब एनईपी अच्छी आगो को जो आप पीजी करेंगे माने सीटी करेंगे ए टू जेड जोटा करेंगे तो यही गणमाध्यम नहीं ही आप करेंगे। ठीक अच्छे। तेणुक गणमाध्यम कौन ताहा आमको जानापी पड़ो। ठीक अच्छे। तो देख आम यही यूनिट बाय क्लास करवा आज क्लास रे आमर रहिबो गणमाध्यम कौन एवं तार संज्ञा कौन तार एवं परंपरा कौन। ठीक अच्छे। तो चलो अधिक किसी न कही आम डायरेक्टली विषय को जीवा। तो देखंतु विषय रहा आपंकर ये अच्छी देखिपे गणमाध्यम एवं माने संज्ञार परंपरा यूनिट नंबर 1 है विषय गठन माने यही आम यूनिट रे यही विषयटी आम पढ़ा एत पॉइंट देखना पढ़ा जमीक गणमाध्यम पठनर उद्देश्य कौन से विषय परिचय कौन गणमाध्यम संज्ञा कौन गणमाध्यम परंपरा कौन आस प्रगति मापिबा कौन माने ए टू जेड पॉइंट वाइज क्लास करवा। तेणुक मु तो कहबी आपण मैंने माने मार्केट रू अर्थ देकिना माने जो बहीटी किणुचंती ताहा न किणिकी आपण जदि ऑनलाइन रे पाठ पढ़िबे ताहले निहाती भाव में एई बही को सर्च करिकिना पढ़ी पारिबे। ठीक अच्छे। तो देखंतु माने बहुत सुंदर माने इजी रे बुझाइछि हमको है पठनर उद्देश्य माने पठनर उद्देश्य अर्थ आपण माने बुझी पारथिबे जे आमे एई पाठ पढ़िबा काहेकि। ठीक है ना। तो एई गणमाध्यम आमे पढ़िबा काहेकि गणमाध्यम पढ़िले आमे कोन शिखिबा गणमाध्यम पढ़िले आमे माने कौन बुझा से तार उद्देश्य नहीं आम टे पढ़ा। ठीक अच्छे। तो देखो माने यही यूनिट लक्ष्य हो गणमाध्यम अर्थ संज्ञा स्वरूप परिसर और परंपरा संपर्क में बुझाइबा। ठीक अच्छे। माने यही प्रथम यूनिट अर्थ हो गणमाध्यम तार अर्थ तार संज्ञा माने तार परिसर तार परंपरा ए सब विषय बुझाइबा। ठीक अच्छे। तो यही यूनिट पढ़ा पर तुम्हें माने निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दे पार माने किए पचारि पारे गणमाध्यमटी कौन गणमाध्यम स्वरूप कौन गणमाध्यम परंपरा कौन आपड़ जदि भल भाव पढ़ुं ताले गणमाध्यम कौन आपण मैंने आराम से कहीदेवे जे गणमाध्यम होभली एक प्रक्रिया। ठीक अच्छे। तो तेणुक भिडटी माने भिडियो टिके लंबा हो पारे किंतु आम चैनल रे माने अति सरल एवं सहज भाषा बुझा जाए तेणुक समस्ते ध्यान दे शुणिबे। ठीक अच्छे। मेन पॉइंट है समस्ते ध्यान दे शुण भल भाव आराम से आपने बुझीपारे। ठीक अच्छे। मु पढ़ी पढ़ी जीवी एवं बुझाइबी है। देखो विषयटी पढ़ा देखो ये लिखा हो गणमाध्यम होउची सूचना धर्मी माध्यम। ठीक अच्छे। सूचना धर्मी माने देखो गणमाध्यम माने कौन माने देखो सूचना धर्मी सूचना माने कौन पिला मुझे डायरेक्टली पचारुची सूचना कौन। ठीक अच्छे ना माने आप देखिपे जमीक माने टीवी रे चलुची। ठीक अच्छे ना कनक न्यूज हो ओटीवी हो माने जमीक भास्कर न्यूज हो ए सब न्यूज अच्छी कि ना से सब हूँ गोटे सूचना धर्मी। ठीक अच्छे।
तो माने देखନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୁରୀରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଟାକଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପୁରୀର ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥାଇକିନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସେ ସିଧା କହିଦେଲା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସୂଚନା ଧର୍ମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ହଉ, ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ NEP 2020 ସରକାର ଲାଗୁ କଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂଚନା କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସୂଚନା ଧର୍ମୀ। ତ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଧର୍ମୀ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ସୂଚନା ଧର୍ମୀ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମଧ୍ୟ ଛାପିଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସେଠି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ରାତି ଦିନ ଯାହା ଆମର ଘଟୁଛି A to Z ନେଇକିନା ମାନେ ସେ ମାନେ ସୂଚନା ଧର୍ମୀରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଠିକ୍ ନା। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରେ ବସିକିନା ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେ ଆରାମସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛେ ନା, ଠିକ୍ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ସେଇ ଗାଁରେ ଘଟିଲା, ଠିକ୍ ନା। ତ ତାହା ଆମକୁ ମାନେ ଅତିରୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ହେଉଛି ସୂଚନା ଧର୍ମୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ତିନୋଟି ମାନେ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣ ବା ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣ ହେଉଛି ଜଣ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଗଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆମେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଇଜିଲି ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କି ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଗଣସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବହୃତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମର ଗଣସୂଚନା ମାନେ ଆଜି ଆମ ଘଟଣା, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଗଣମାଧ୍ୟମ। ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝୁଛ, ମାନେ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂଚନାକୁ ଅଧିକ ମାନେ କୌଣସି ସୂଚନାକୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇଲି ସୂଚନା ଧର୍ମୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଧର୍ମୀ, ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପଚାରିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ସାରା, ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତ ନୁହେଁ ନା, ବହୁତ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ତାହା ଇଏ କରିବାଟା ଇଏ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ମାନେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ତାର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା, ହେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହା ତ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅର୍ଥ କରିନାହିଁ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦଟି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତାର ନାଁ ରଖିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିନଥିବେ ନା, ବାର 5-6ଟି 7-8ଟି 9-10ଟି ଏମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଥିବେ କି ନାହିଁ। ତ ତାହା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏବେ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ମତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ନା, ମାନେ କେତେ ଜଣ କେତୋଟି ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଡେଫିନେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ।
ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆମର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଜାଣିବା ଏବେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଯିଏକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ତାର ମତ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ପଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ ଓ ମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ହେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ମାନେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ କହିଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏକା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗଣ ଓ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ କେତେଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ କି ନାହିଁ, ତ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଜାଣି ରଖ, ଗଣ ସ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସମୂହ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଫଞ୍ଜା, ଦଳ ଫଳ, ତିନି ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ 2008ରୁ 2090 ଲର୍ସ ବୁକ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ ନା, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି 2008ରୁ 2090 ମସିହା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗଣ ସିଂ ବି ଏ ସମୂହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଜଳ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବିଗ୍ନ, ମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱାର୍ଥେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ, କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ 2008ରୁ ଲର୍ସ ବୁକ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବାର ମାନେ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚାଟ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଏବେ ହେଲା। ମୁଁ ଏହା ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝାଯାଇଅଛି ଆମକୁ, ତାହା ଟିକେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ତେବେ ଅଭିଧାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦଳ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ଦଳ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ଆମେ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଗଣର ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଗଣର ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଦଳ। ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦଳ ସହିତ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତ ଜନତା ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାହାକୁ ଦଳ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଦଳ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତ ସମୂହ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ସହାୟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଲା କି ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ ହେଲା। ଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମାଧ୍ୟମ। ମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ, ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ସହାୟ, ଯେଉଁଟାକି ସାହାଯ୍ୟ, ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦଟି ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ହେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆମେ ଏବେ ନୂଆରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ହେଲା। ତ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ହେଲା।
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବା ସହାୟ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗଣଙ୍କ ସୂଚନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ସୂଚନା ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ହେଉଛି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଗଣଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତୁଳାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କର ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଜଗିକିନା ରହିଥାଉ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହଉ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ମଝିରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଟିକେ ଘଟିଥିବ। ମନେକର ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଲ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଏରେ କହିଥାଏ ଯେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ଜଣ ମରିଗଲେ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଇଏରେ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଢ଼ିକିନା ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ହେଲା, ଗାଁରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆକା ନା, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେମିତିକି ଆଜି ସୁନା ଦର ଏତେ କମିଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଫଟୋରେ ତାର ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଦେଖ କରେ ଦେଲା ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସହାୟ ହେଲା। ଖରେ ଦେଲା ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହା ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣ ହେଲା ଗଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟର ସମାନ ସମୟ ଦେବା ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାନେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହା ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମକୁ ତାହା ମିଛ କି ଇଏରେ କୁହା ନ ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍ରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହା ଆମକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖ ଗଣଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଠି ସବୁ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ଏହା ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ସହାୟ ହେଲା। ଏହା ସମସ୍ୟାମାନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାନ କରିଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣବାହକୁ ଏହା ଜାରି ରଖେ ହେଲା। ଗଣଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହା ଜନସମାଜକୁ ଭାବବହୁଳ ପ୍ରକୃତ କରିଥାଏ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି ବୋଲି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରମ୍ପରା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତା'ର ପରମ୍ପରା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବର ପରମ୍ପରା ଥାଏ କି ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ତା'ର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜମା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ୱେରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।